안녕하세요. 찐중투입니다. 지난 3월 23일부터 24일 중국 정부가 북경에서 중국 발전 고위급 포럼을 개최했고 찐중투 영상 중 이 두 개 영상을 통해 공유되었습니다. 이어서 3월 28일 시진핑 국가주석이 인민대회당에서 40여 명의 국제공산계 대표를 회견했습니다. 중국 측은 국가주석 외에 중앙정치국 상무 차이치, 중앙정치국 위원 겸 외교부장 왕이, 중앙정치국 위원 겸 국무원 총리 허리펑, 상무부장 왕원터 등이 참석했고 국제공산계 대표 측은 외자기업 총수 및 상공협회 대표 총 40여 명이 참석했습니다. 우선 시 주석이 발언했고 이어서 외자기업 대표로 미국 물류기업 페덱스 그룹 사장, 독일 자동차 기업 메르세데스 벤츠 그룹 이사회 의장, 프랑스 제약기업 사노피 그룹 CEO, 영국 금융사 HSBC 홀딩스 CEO, 일본 전기전자 기업 히타치 제작소 회장, 한국 반도체 기업 SK하이닉스 사장, 사우디 석유 기업 아람코 사장 등이 잇따라 발언했습니다. 발언자에는 포함되지 않았지만 이번 회견 기업가 중 한국 반도체 기업 삼성전자 회장, 미국 금융사 블랙스톤 그룹 회장, 미국 제약사 화이자 회장, 영국 제약사 아스트라제네카 CEO, 미국 펀드사 브리지워터 어소시에이츠 창업자 등도 참석했습니다. 여기 단체 사진에 나오는 기업가 중 대부분이 3월 23, 24일 중국 발전 고위급 포럼에도 참석했는데 즉 3월 23일 중국 발전 고위급 포럼 전에 중국 도착한 후 3월 28일의 국가주석 주재 외자기업 총수 회견에 참석하기까지 중국에 약 일주일간 체류했다는 걸 알 수 있습니다. 네, 지금부터 시 주석의 외자기업 총수 회견 현장을 4분 30초 정도 본 후 시 주석의 발언 전문을 직역하겠습니다. 对外开放是中国的基本国策。中国正在推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变，也不会变。中国致力于高质量发展、绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景。与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。中国坚定不移走和平发展道路，积极推动解决国际和地区热点问题，努力为外资企业发展营造良好的外部环境。中国有句古话，入其国者从其俗，入其家者避其讳。今天的面对面交流能使我们加深了解，增进友情，增强信心。愿同在座的各位和广大的外资企业一道，在中国这一片生机盎然的大地上扩大合作，共同书写互利互赢这样的一个新篇章。 Your Excellency, as you pointed out recently, and I quote, "Opening up is the key driving force of human civilization and a necessary push to achieve global prosperity." We couldn't agree more. We're convinced that with further policy implementation along these lines, China will manage to attract more foreign direct investment and keep making important contributions to the global economy and its growth. I would like to express my sincere appreciation to the Chinese government for the commitment to deepening reform and opening up, as well as for fostering an environment that supports innovation and long-term investment. China, under your strong leadership, continues to be a key driver of global economic growth. With continued dialogue, mutual trust, and expanding collaboration, we are confident that China will remain a premier global investment destination. This is the role that foreign private enterprises like us will continue to play, to build bridges,
people-to-people ties that cut across politics, that serve the interests of humanity. 从中国制造到新质生产力，中国一直在挑战中实现发展，对世界做出贡献。我们对中国的发展充满信心。I was honored to be at today's conference. You know, we've been founded in China for 160 years. The fact that China is a priority market for us, that we continue investing in China, and that we see this as a great opportunity. And I think what the president did was he made out a very compelling case for foreign companies to continue to invest. He said, investing in China is investing for the future. And I think that's the way most companies are seeing China right now. And I thought President Xi helped make it clear that China is also looking for foreign companies to invest here and to grow into the long term. We are hit the commitment today from the leadership, from President Xi himself, in terms of what's needed and what can be done to accelerate the investment of foreign direct. It is one of the biggest economy in the world, and level of growth, and it's very admirable. China has the longest way of thinking of the future. It gives a certainty to all of us, foreign business, and also people around the globe. 네, 이어서 시 주석 발언 직역본입니다. 이 따뜻한 봄날 꽃이 피는 계절에 여러분들과 만나 교류하게 되어 매우 기쁩니다. 여러분들을 이 자리에 초대한 이유는 여러분들이 생각을 성취하고 여러분의 관심사에 응답하며 많은 외자 기업들이 중국에서 더 잘 발전할 수 있도록 지원하고자 합니다. 나는 다음 4가지 인식을 말씀드리겠습니다. 첫째, 외자 기업은 중국의 개혁 개방과 현대화 건설 추진에 있어서 중요한 역할을 했다. 신중국 설립 70여 년, 특히 개혁 개방 40여 년에 경제의 신속한 발전과 사회의 장기적 안정이라는 2가지 기적을 창조했습니다. 이는 중국 공산당의 굳건한 지도력과 중국 인민의 단결 분투에 기인한 것이며 여기엔 국제사회의 지원과 도움도 빼놓을 수 없고 여기엔 중국 내 외자 기업의 기여도 포함됐습니다. 개혁 개방은 중국으로 하여금 세계 시장에 빠르게 진입하게 했고 성큼성큼 시대를 따라잡게 했는데 그중 중요한 한 가지가 바로 외국 자본을 적극적으로 활용한 것이었습니다. 1979년 중국은 중외 합자 경영 기업법을 반포하여 점차 외자 활용의 대문을 열었습니다. 1992년 중국은 사회주의 시장 경제 체제를 수립하기로 결정했고 외국 기업의 중국 투자가 전면적으로 가속화됐습니다. 2001년 중국은 WTO에 정식으로 가입했고 외국 기업들의 중국 투자가 점점 더 많아졌습니다. 중국 공산당 제18차 전국 대표대회 이후 중국은 고수준 대외 개방의 새로운 단계에 진입하면서 외자 활용에 있어서 새로운 돌파를 거뒀습니다. 현재까지 외국 기업의 중국 투자는 총 20개 산업 대분야, 110억의 산업 분류를 포함하며 누적 124만 개 기업이 설립됐고 투자액은 약 3조 달러에 달했습니다. 외국 기업의 중국 투자는 중국 발전에서 중요한 역할을 했습니다. 첫째는 중국 경제 성장과 고용을 견인했습니다. 외자 기업은 중국 수출입의 3분의 1, 산업 부가가치의 4분의 1, 세수의 7분의 1을 기여했고 3천여만 개의 일자리를 창출했습니다. 둘째는 중국의 기술과 경영 관리의 발전을 촉진했습니다. 외자 기업이 가져온 첨단 기술과 관리 경험은 중국 기업의 발전과 인재 양성 등에 적극적인 영향을 미쳤습니다. 지난 10년간 중국의 외자 기업 중 일정 규모 이상 기업의 연구개발 투자는 86.4% 증가했고 유효 발명 특허 수는 336% 증가했습니다. 셋째는 중국의 개혁 개방을 촉진했습니다. 중국이 글로벌 분업에 깊이 참여하도록 촉진했고 국제 고표준 경제무역 규칙에 적극 연계하여 경제, 과학기술, 생태 등 여러 방면의 체제 개혁을 추진했습니다. 또한 외자 기업은 중국의 빈곤 퇴치 및 기타 사회 공익 사업에 적극 참여하여 중국 인민과 깊은 우정을 맺었습니다. 실천을 통해 증명됐듯이 외자 기업은 중국식 현대화의 중요한 참여자, 중국 개혁 개방과 혁신 창조의 중요한 참여자, 중국이 세계와 연결되고 경제 세계화에 융합되는 중요한 참여자입니다. 이 자리에서 나는 중국 발전에 참여하고 지원해준 모든 외자 기업에 진심으로 감사합니다. 우리는 기쁜 마음으로 외자 기업들이 중국에 투자하여 보편적으로 풍부한 보상을 받은 것을 봤습니다.
단일 사업에서 종합 경영으로 확장한 기업도 있고 한 지역에 머무르다가 여러 지역으로 확장한 기업도 있고 한 공장에서 기업 그룹으로 성장한 기업도 있으며 기업들의 실력이 몇 배, 수십 배, 심지어 수백 배까지 성장했습니다. 중국 옛말에 당신이 나에게 모과를 던져주면 나는 당신에게 아름다운 폐옥으로 갚아준다 라는 말이 있듯이 이 옛말은 바로 상호 이익과 윈윈을 나타낸 겁니다. 둘째, 중국은 장기적으로 외자 기업의 투자 및 비즈니스의 옥토가 될 것이다. 수년간 중국은 세계 경제 성장의 주요 기여자이자 안정적인 다스로서 중국식 현대화를 전면 추진하고 있습니다. 비즈니스의 무대가 넓고 시장 전망이 넓으며 정책 예측이 안정적이고 안전 상황이 좋다는 점은 외자 기업이 투자 사업하는 데 유리하고 비옥한 토양입니다. 대외 개방은 중국의 기본 국책이며 중국은 고수준의 대외 개방을 추진하고 있으며 규칙, 제도, 관리, 표준 등 제도적 개방을 안정적으로 확대하고 있습니다. 이 자리에서 나는 거듭 표명합니다. 중국은 확고부동하게 개혁 개방을 추진하며 개방의 대문은 점점 더 넓어질 것이고 외자 활용 정책에 변함이 없고 변하지 않을 것입니다. 중국은 세계에서 두 번째로 큰 소비 시장이며 세계 최대 규모의 중산층을 보유하고 있으며 막대한 투자와 소비 잠재력을 갖고 있습니다. 중국은 고품질 발전에 힘쓰고 있고 녹색화, 디지털화, 스마트화로의 전환이 가속화되고 있고 산업 인프라 능력이 강하여 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁에 최적화된 환경입니다. 외자 기업은 중국에서 우위와 능력을 최대한 발휘하여 글로벌 경쟁에서 우위를 선점할 수 있습니다. 중국은 이미 비교적 건전한 외자 이용 법규 정책 체계와 업무 체계를 형성했습니다. 우리는 외상 투자 입법을 강화하고 무역 투자의 자유화와 편리화를 추진하며 시장화, 법치화, 국제화된 인류 비즈니스 환경을 적극적으로 조성하여 투명, 안전, 예측 가능한 정책 환경을 조성하고 있으며 외자 진입 네거티브 리스트는 최초의 190항에서 현재 전국 기준 29항, 자유무역 시험구 기준 27항으로 축소됐으며 제조업 분야는 이미 제로를 실현했습니다. 최근 몇 년 동안 국제 경제 환경의 변화가 비교적 큰 상황에서 우리는 외상 투자 안정화 관련 정책을 발표했고 Invest in China라는 브랜드를 지속적으로 구축해왔으며 각 지역에서는 외자 기업에 대한 서비스 보장을 강화했고 이 분야의 업무는 점점 더 잘 수행해 나갈 것입니다. 중국은 장기간 전국 안정, 사회 안정을 유지해왔으며 세계가 공인하는 가장 안전한 국가 중 하나입니다. 여러분들이 중국에서 일하고 생활하면서 화합을 귀하게 여기고 화합 공생의 문명 전통을 느꼈을 거고 신의와 화목을 중시하고 따뜻한 이웃 정신이 살아있는 사회를 체감했을 거라 믿습니다. 요컨대 외국 기업에게 있어서 중국은 과거든 현재든 미래든 필연코 이상적이고 안전하며 유망한 투자 목적지입니다. 중국과 동행하는 것은 기회와 동행하는 것이고 중국을 믿는 것은 내일을 믿는 것이고 중국에 투자하는 것은 미래에 투자하는 것입니다. 외자 기업들이 우려를 떨쳐버리고 확고한 신념을 갖고 마음 놓고 중국에 와서 발전함으로써 중국의 발전 기회를 함께 나누기를 바랍니다. 셋째, 외자 기업이 중국에서 발전하는 과정에서 직면한 문제를 확실히 해결한다. 지난 몇 년간 외자 기업이 중국에서 발전하는 과정에서 확실히 일부 문제에 직면했습니다. 중국 정부의 태도는 매우 뚜렷합니다. 국내 관리와 관련된 문제는 개혁 개방을 더욱 심화하여 해결해야 합니다. 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제3차 전체회의에서는 이미 외상 투자와 대외 투자 관리 체제 개혁 심화를 위한 로드맵과 시간표를 마련했으며 개혁 조치의 시행에 따라 여러분들이 우려하는 문제는 효과적으로 해결될 것이라고 믿습니다. 첫째, 개방의 추가 확대와 관해 시장 진입 장벽을 낮추는 것이 다음 단계 개방 확대의 중점입니다. 나는 개방 조치를 이행하는 데 있어서 이를수록 적고 신속할수록 좋다고 특별히 강조했습니다. 올해는 일부 분야의 개방 시범 사업을 확대할 것이고 또 문화, 교육 등 분야의 개방도 가속화할 것입니다. 동시에 시장 진입에 있어서 큰 문은 열었지만 작은 문은 열지 않은 구체적인 문제를 해결하는 데 힘써서 외자 기업들로 하여금 중국이 이미 개방한 분야에서 진입과 동시에 운영을 할 수 있도록 할 것입니다. 둘째, 시장의 공평 경쟁 수호와 관해 중국에 있는 외자 기업에 대해 내국민 대우를 보장해야 하고 법률 적용에서 일치하고 지위 대우의 평등을 보장해야 한다고 시종일관 생각합니다.
우리는 외자 기업이 법에 의거해 공평하게 생산 요소를 취득하도록 보장하고 전국 통일 대시장의 구축을 가속화하며 일부 분야의 내부 과도 경쟁을 힘써 정비하여 외자 기업이 중국에서 생산한 제품이 법에 따라 정부 구매에 평등하게 참여할 수 있도록 보장하겠습니다. 여러분의 요구에 대해 진지하게 연구하고 문제가 있으면 적시적으로 해결하겠습니다. 셋째, 서비스 보장 강화와 관련해 나는 외상 기업과의 소통 교류를 강화하고 중국에 대한 무역 투자에 최대한 편의를 제공하고 법에 따라 외자 기업의 합법 권익을 보호할 것을 거듭 요구했습니다. 중국 상무부는 매월 외자 기업 원탁회의를 열어 기업들의 요구를 청취하고 문제를 해결하는 데 도움을 제공합니다. 국가발전개혁위원회는 외자 기업 지원 특별 행동을 지속적으로 전개하고 있고 1대1로 주요 외자 기업을 방문하여 실제 문제 해결을 추진하고 있습니다. 이런 방식들은 견지해 나가야 합니다. 여러 부서가 관련된 문제는 조율을 강화하고 공동 해결을 촉진해야 합니다. 인원 왕래와 중국 내 편의를 늘리기 위해 최근 몇 년 동안 관련 부서에서 많은 조치를 취했으며 이를 더욱더 잘 이행해야 합니다. 최근 몇 년 동안 외국 기업의 중국 투자는 지정학적 요인의 방해를 받았으며 이는 국제 정치 외교와 관련이 있습니다. 내가 자주 하는 말이 타인의 등불을 꺼봐야 내 빛은 더 밝아지지 않고 남의 길을 가로막는 자는 결국 자신의 길도 막히게 된다. 여러분들이 관심을 갖고 있는 중미 관계 문제에 대해 우리는 시종일관 중미 관계가 안정, 건강, 지속 가능한 발전을 유지하는 것이 양국 국민의 근본 이익에 부합하다고 생각합니다. 중미 경제 무역 관계의 본질은 상호 이익과 윈윈이며 경제 무역 마찰은 평등한 대화와 협상을 통해 타당하게 처리해야 합니다. 중국은 상호 존중, 평화 공존, 협력 상생의 원칙에 따라 중미 관계를 처리할 것입니다. 중국은 평화 발전의 길을 확고히 걸으며 국제 및 지역의 주요 문제의 해결을 적극 추진하고 외자 기업의 발전을 위한 좋은 외부 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 중국 옛말에 어느 나라에 가든지 그 나라의 풍습을 따라야 하고 어느 집에 가든지 꺼리는 것을 피해야 한다라는 말이 있습니다. 중국 정부는 해외로 나가는 중국 기업들에게 현지 법규를 준수하고 현지 문화와 풍습을 존중하며 성실하게 경영하고 사회적 책임을 적극적으로 이행할 것을 항상 강조해 왔습니다. 중국에 있는 외자 기업들도 응당히 마찬가지여야 합니다. 넷째, 세계 경제 질서를 수호하기 위해 함께 노력합시다. 다자주의는 세계가 직면한 어려움과 도전을 해결하기 위한 필연적 선택이며 경제 세계화는 막을 수 없는 역사적 흐름입니다. 중국은 진정한 다자주의를 견지하며 포괄적이고 포용적인 경제 세계화를 추진하고 글로벌 경제 거버넌스에 적극적으로 참여하며 개방형 세계 경제 건설에 힘쓰고 있습니다. 외자 기업, 특히 다국적 기업은 세계 경제 질서 유지에 있어서 중요한 역할을 발휘하고 있고 또한 중요한 책임을 지고 있습니다. 우리는 손잡고 함께 나아가면서 경제 세계화를 올바른 방향으로 발전하게끔 추진해야 합니다. 우리는 함께 다자간 무역 체제를 수호해야 합니다. WTO를 핵심으로 하는 다자간 무역 체제는 국제 무역의 초석입니다. 현재 세계 개방 지수가 계속 하락하고 있고 일방주의 보호주의가 심화되고 있고 다자주의 자유무역이 심각한 도전에 직면하고 있습니다. 우리는 WTO의 이념과 규칙을 견지하고 무역 투자의 자유화와 편리화를 지속적으로 추진하며 각국이 개방을 통해 공동 발전의 케이크를 크게 만들도록 추진해야 합니다. 적지 않은 외자 기업, 특히 다국적 기업은 상당한 국제 영향력을 가지고 있습니다. 모두가 이성적인 목소리를 내고 실질적인 행동을 취하여 각종 역사적 역주행 행위를 저지하며 제로섬 게임에서 벗어나 협력과 상생을 촉진하기를 바랍니다. 우리는 글로벌 밸류체인과 공급망의 안전을 공동으로 유지해야 합니다. 이것은 세계 경제의 건강한 발전을 위한 중요한 보장입니다. 디커플링은 타인에게 해를 끼치는 동시에 자신에게도 도움이 되지 않으며 출로가 없습니다. 일부 외자 기업은 글로벌 관련 산업의 밸류체인 리더로서 많은 상하류 기업과 공생, 상생의 산업 생태계를 형성하여 계약 정신을 지키고 현지국에 뿌리를 내리는 것은 장기적인 발전에 유리하며 글로벌 산업 공급망의 안정을 유지하는 데도 유리합니다. 여러분들이 넓은 시야로 멀리 바라보며 글로벌 산업 공급망의 안전과 안정을 방해하는 각종 행위에 맹목적으로 따르지 말고 글로벌 발전에 긍정적인 에너지와 확실성을 주입하기를 바랍니다. 우리는 개방 협력의 국제 환경을 함께 유지해야 합니다.
일부 국가는 작은 마당에 높은 담쌓기와 관세 장벽을 만들어 경제 무역 문제를 정치화, 도구화, 무기화, 범안전화하여 기업들이 진영을 선택하고 경제 법칙에 반하는 선택을 하도록 강요했습니다. 이는 시장 규칙과 개방 대세에 부합하지 않습니다. 기업은 경영 주체입니다. 여러분들이 시장 규칙을 존중 수호하고 독립자주적으로 상업 결정을 내려 개방적, 다원적, 안정적인 세계 경제 질서가 형성하게끔 함께 추진하기를 바랍니다. 뜻이 맞는 사람이라면 산이든 바다든 거리는 문제가 되지 않습니다. 모두가 먼 길을 마다하지 않고 중국에 투자하러 왔고 모두 아름다운 기대를 품고 왔고 중국 인민과의 우정을 품고 왔습니다. 오늘의 대면 교류는 우리로 하여금 서로 이해를 깊게 하고 우정을 증진시키며 자신감을 높게 했습니다. 우리는 많은 외자 기업들과 함께 중국이라는 이 활기찬 대지에서 협력을 확대하고 상호 이익과 윈윈의 새로운 장을 함께 만들어 나가기를 원합니다. 감사합니다. 네, 이상 3월 28일 시진핑 국가주석이 40여 명의 외자 기업 총수와의 회견에서 한 발언입니다. 네, 이상입니다.